جی عمر صاحب، آج چونکہ بلوچستان اسمبلی کا جو ہے وہ قرم کی نشاندہی ہو گئی. آج اپوزیشن نے ریپوزیشن اجلاس بلایا تھا. اس میں امن و امان تھا، مختلف ایشوز تھے، 3-4 ایشو. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس میں حکومت کی کوئی وہ کوتاہی تھی یا اپوزیشن کی؟ جی بھائی، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آج یقیناً اپوزیشن کی طرف سے یہ ریکوزیشن اجلاس تھا. ان کی ریکوزیشن پہ بلایا گیا تھا اور اس میں تقریباً کوئی 2-3-4 ایجنڈے اس طرح کے تھے کہ اس پہ آج انہوں نے بات کرنی تھی. تو سب سے پہلے ایجنڈا امن و امان تھا کہ صوبے میں امن و امان نہیں، اور ساتھ ساتھ اور بھی کوئی اس طرح کے ایجنڈے تھے کہ نیب کی طرف سے اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے اور گیس اور بجلی کی شارٹیج ہے. تو یقیناً اس میں یہ جو ایجنڈے تھے، یہ ایجنڈے عوامی نوعیت کے ایجنڈے تھے. اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے تھا اور ہم بھی سارے تیار تھے. ہم نے بھی اس پہ ڈسکس بھی کرنا تھا اور ہم جو کچھ ہمیں سمجھ آ رہے تھے ہم نے وہی بولنا تھا، ظاہر سی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ اسمبلی چلانے کے قابل نہیں ہے. اسمبلی چلانے کے لیے ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل قابل افسوس ہے. وہ اس لیے کہ اپوزیشن کبھی کسی کو موقع دیتے نہیں ہے. اپوزیشن کے ممبر ہر ایک جو ہے وہ گھنٹوں میں بات کرتے ہیں، اور جب ہم حکومتی لوگ جو ہے بات کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے شور شرابہ کرتے ہیں. ہمیں جو حقیقت ہے، ہم جو حقیقت بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں بات کرنے ہی نہیں دیتے. تو ان کی رویہ کی وجہ سے ہمارے حکومتی اراکین جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے قرم کی نشاندہی کی اور نکل گئے. ورنہ یہ جو آج کا مسئلہ تھا امن و امان کے حوالے سے، یقیناً یہ صرف امن و امان ان کا نہیں، پورے صوبے کا مسئلہ ہے. تو اس پہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ کافی دلائل تھے اور کافی باتیں تھے جو ہم کرنے کو تیار بھی تھے. وہ اس طرح تھے کہ یہ لوگ اپوزیشن والے امن و امان کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو ٹھہراتے ہیں، اور پیچھے ان کے دور اقتدار میں یہ جو اپوزیشن آج کے اپوزیشن ہی یہ ماضی کے حکمران تھے، ماضی کے حکمران رہے ہیں. انہوں نے ہر پارٹی نے حکومت کی ہے اور وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ یہ فائز رہ چکے ہیں. تو ان کی دور میں ہم ان کو آج یہ بتانے کے لیے ہم تیار تھے کہ کیا یہ دہشت گردی یا یہ جو امن امان کا مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف ہماری حکومت کی دور کا ہے، یا یہ تقریباً 9/11 کی وجہ کے بعد جو دنیا میں جو دہشت گردی کی ایک آواز چل پڑی، ایک لہر چل پڑی، اس کے بعد جو ہے پاکستان بھی اس کے لپیٹ میں آ گیا. پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے ہی دی ہے. تو بلوچستان میں یہ نہ آج کے دور میں واقعات ہو رہا ہے نہ آج سے 10 سال پہلے کی. تقریباً یہ افغان انقلاب کے بعد بلوچستان کی جو حالات خراب ہوئی ہے، پھر 9/11 کے بعد جو دنیا میں جو دہشت گردی کی لہر چل پڑی ہے، اس کے بعد مسلسل واقعات ہوتے چلے آئے ہیں بلوچستان میں. تو ان کی آج میں نے ایک پورا ڈیٹیل تیار کیا ہوا تھا. میں ان کو بتانے والا تھا کہ کیا 2003 سے 2008 تک وہ واقعات میں ان کو بتانے والا تھا. کیا اس وقت کی حکومت ان کی ذمہ دار نہیں تھا؟ اور پھر 2008 سے 2013 تک جتنے واقعات ہوئے ہیں، ہمارے جتنے لوگ مر گئے ہیں، آج تو مچ کے واقعے پہ یہ لوگ رونا رو رہے ہیں. یقیناً یہ ایک بڑا ظلم زیادتی ہوئی ہے. تو یہ تو 11 بندے ہماری حکومت میں مرے ہیں، تو ہزاروں بندے کس کی حکومت میں مرے تھے؟ یہ ہزارہ ٹاؤن میں جو ہزارہ برادری کی ہمارے نیا قبرستان شہداء کی بن گئی، یہ کس کے زمانے میں بن گئی یہ قبرستان؟ تو ہم ان کو یہی بتانے والے تھے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ نہ صرف ہمارے دور کی ہے، یہ تقریباً پاکستان جب سے پاکستان نے فرنٹ لائن کا کردار ادا کرنا شروع کیا 9/11 کے بعد، اس وقت سے ہی پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہے، اور بالخصوص بلوچستان میں مسلسل پے در پے واردات ہوتے چلے آئے ہیں. ہزاروں ہمارے لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں. اس میں ہمارے نہ سیاسی
क़ियादत बचा है, उसमें ना हमारे फोर्सेस के लोग बचे हैं, उसमें ना हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग बचे हैं, उसमें ना पश्तून बचा है, उसमें ना बलूच बचा है, उसमें ना हज़ारा बचा है। ये जो दहशतगर्द है ये पाकिस्तानी कौम के दुश्मन है, ये न किसी फ़िरके का दुश्मन है, न किसी कौम का दुश्मन है, न किसी दौर के दुश्मन है। मैं इनको ये बताने वाला था कि आज तकरीबन बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो हुकूमत है कम से कम 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। अभी जो बेहतरी आई है कम से कम पहले की निस्बत बहुत बेहतरी आई है। अमन अमान के हम कोई मिसाल और इनकी वाक़यात गिन के बता सकते थे कि हमारे दौर में कितने वाक़यात हुए हैं और आपकी इससे पहले 13 और 18 के दरमियान कितने वाक़यात हुए हैं, कौन बचा है कौन नहीं मरा है। पश्तूनों की कत्लेआम हुई है, हज़ारा की कत्लेआम हुई है, बलोच मरे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमारे सरदार मरे हैं, हमारे लीडर मरे हैं, हमारे कर्नल और जर्नल मरे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी डीसी और कमिश्नर मरे हैं। इसमें इस दहशतगर्दी में कौन बचा है। लेकिन ये एक अफसोस की बात है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत को मोरिदुल इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन ये एक काबिल अफसोस बात है कि हमारे 2018 के बाद वाक़यात इनको याद है, इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं वो इनको याद ही नहीं आती। और साथ साथ एक बड़ी दुख की बात यह है कि जब कोई इस तरह की वाक़या हो जाए उस पे तो ये हर किस्म की सियासत चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सियासत करते रहते हैं। लेकिन एक इस दहशतगर्दी में हमारे फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी है और हमारे फोर्सेस के जो लोग बेदर्दी से हमारे दहशतगर्द इनको मारते हैं और मारे जा रहे हैं, इस पे कभी किसी ने ना असम्बली में आवाज़ उठाया और न किसी ने उस पे कोई गम और दुख का इजहार किया। लेकिन वो भी हमारे फोर्स है, हमारे फोर्सेस इसी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मर रहे हैं। तो ये अपोजिशन की जो रवैया है, अपोजिशन का रवैया असम्बली चलाने के लिए वो बिल्कुल उनके उसके हालत पे रहम करना चाहिए और ये असम्बली चलाने की मूड में ही नहीं होते हैं। वो सिर्फ ये है कि हुकूमती लोगों ने हमें सुनना है और बातें हमारा हक है और हुकूमती लोगों का हक ही नहीं। तो इसलिए हमारे जो दोस्त है आज इन्होंने जो बाइकाट की और कोरम की निशानदेही की, जो ऐवान से निकल गए, वो उनकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है। वरना हमारे हम लोगों में भी ये सलाहियत है, हम भी बोल सकते हैं, हमारे लोगों में, हमारे मिनिस्टर और हमारे वज़रा में भी बोलने की सलाहियत है और हर किसी का जवाब भी दे सकते हैं और लाजक भी है और हम मुदल्लिल लोग हैं, हमारे साथ ऐसी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी दुनिया को और आवाम को दिखाने के लिए इनका एक तरीका है कि अपने वोटर और अपने पब्लिक को मुतमईन करने के लिए इनका ये तरीका है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए अंदर के लिए भी। डुमर साहब, आप ये बताएं, आपके साथ वासा है, टोटल कोयटा में इस वक्त कितने गैलन पानी फराम किया जाता है और ज़रूरत कितना है? टैंकर माफिया दिन ब दिन जो है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो आप अपने जो है इस हवाले से कुछ बताएंगे, प्रपोजल क्या है? जी यार, मैं कोई इतना एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं बता सकता कि कितनी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतने बता दूं कि आधी आबादी को हम पानी दे रहे हैं। और जो जहाँ तक टैंकर माफिया का ताल्लुक़ है, वो टैंकर माफिया एक कमर्शल इदारा है और वो कमाई कर रहे हैं। और हमारी पाकिस्तानी या बलूचिस्तानी आवाम का एक मेंटलिटी इस तरह बना हुआ है कि वो 120 रुपये बिल अदा करने को तैयार नहीं है। और साथ साथ मैंने कि 3 टैंकर 4 टैंकर एक छोटा सा घर भी जो है पानी इस्तेमाल करते हैं और 1000-1500 का एक टैंकर वो ख़रीद कर ले जाते हैं। तो हमें बिल भी जमा नहीं करते और हमारी वासा का जितना भी एरियर है और जितना भी बिल है, लोग बिल जमा करने को तैयार ही नहीं। तो फिर भी वासा जो है, अपने आपको पता है वासा एक अथॉरिटी है, वासा ने अपने मुलाजिमीन और अपने मेंटेनेंस के लिए जो है फ़ंड को जनरेट करना है। लेकिन जब लोग बिल नहीं जमा करते तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपने वहाँ की मेले और लोगों की लाइन को जो है काटना ही पड़ता है। तो अक्सर जगह पे ये माहौल है हमारे साथ। फिर भी वासा अपने जो दस्तियाब वसाइल है और गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिलता है ग्रांट एंड एड की मद में, तो वो अपने वासा की तनख्वाहें भी पूरा कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को अधिक कोयटा शहर को पानी भी दे रहे हैं। शुक्रिया।